ایک اور ظلم کیا ہے؟ سب سے پہلے بچی ماں باپ کے گھر میں ہے تو اس بوڑھے باپ پہ ظلم اور اس کے بھائیوں پر ظلم کہ جہیز کے لیے انہیں کہ جی جہیز اتنا چاہیے، اتنا جہیز چاہیے۔ وہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہیز دولہا کی ذمہ داری ہے، دلہن یا دلہن کے باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دولہا کی ذمہ داری ہے۔ پہلا ظلم یہ کہ جہیز کا انتظام کیا جائے، اتنا جہیز چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسرا ظلم یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بارات کو کھانا اچھا ملنا چاہیے، کھانا اچھا ملنا چاہیے، بس کھانا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، ہمارے عزیز و قارب آئیں گے، دوست آئیں گے، فلاں آئیں گے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے کہ بارات کا کھانا جائز نہیں ہے، بارات کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب اس میں ہم ظلم کیا کرتے ہیں کہ 200 300 400 بندہ لے کے ایک غریب کے گھر خودکش حملہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے وہ بیچارہ غریب ہے، وہ کس طرح کرے گا، کیسے کرے گا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا کھانا اچھا ہونا چاہیے، کھانے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اب اس سے آگے جو ظلم ہے، اب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد بیٹی جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو اب اس کو والدین کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، بیٹی کے سسرال والے اس کو والدین کے گھر چھوڑ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہیں آپ جو ہے نا سارا کرنا، وہاں کھانا پینا سارا، یہ ظلم ہے۔ اب ماں باپ کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ ایک لڑکی کے ماں باپ کا کیا جرم ہے؟ کیا انہوں نے کیا تھا؟ کون سی خطا کر بیٹھے؟ کون سی وہ غلطی کر بیٹھے؟ بیٹی اللہ نے دی ہے، بیٹی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اب ماں باپ کا کیا قصور ہے کہ ان پہ ظلم، بیٹی کے ماں باپ پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، اور رک نہیں رہا ہے۔ اب اس بچی کو بھیج دیا جاتا ہے کہ ماں باپ کے گھر میں چلے جاؤ، وہاں بچے کی ولادت ہوگی، چلا بھی وہاں کر لینا۔ اب 3-4 مہینے کے لیے وہ بیٹی سسرال والے اس کے ماں باپ کے گھر میں بھیج دیتے ہیں۔ بھائی اگر یہاں ہی اس نے رہنا تھا تو پھر شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شادی کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں تھی، یہاں ہی رہتی، وہ کھاتی پیتی رہتی۔ اب یہ بھی ظلم ہے، اور اس میں کچھ ایسے ظالم بھی ہیں۔ ایک بیٹی ہو گئی، اللہ نے دی، اللہ کی رحمت ہے بیٹی، اور وہ کہتے ہیں کہ اب اگر دوسری بیٹی ہوئی تو تو نے واپس نہیں آنا، وہیں رہنا ماں باپ کے گھر میں۔ یہ سیدھا سیدھا اس کو کہتے ہیں شرک۔ لوگوں نے صرف شرک اور کچھ سمجھا ہوا ہے، یہ بھی شرک ہے، اللہ کا شریک بن رہے ہیں کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہیں رہنا، یہاں میرے گھر نہ آنا۔ اور کچھ تو ظالم ایسے ہیں کہ جب بیٹی کے گھر بیٹی ایک ہوئی پھر دوسری ہو گئی اور وہاں سے طلاق نامہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایسا وہ واقعہ آیا، ایک لوگ آئے کچھ، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کی اور بیٹی اپنے گھر چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے بیٹی کو لڑ کے سامان بھی اٹھوا دیا، سامان بھی اٹھوا دیا اور بچی کو گھر بھیج دیا۔ وہ آئی تو پیٹ میں بچہ آ چکا تھا، اللہ کی مہربانی ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے 8-9 مہینے تک فون کر کے پوچھا تک نہیں، بلکہ وہ جو سامان تھا وہ سارا بھی بھجوا دیا، کہا کہ یہ بھی لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، سامان بھی آ گیا۔ 8 مہینے تک نہیں پوچھا۔ جب ان کے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا
तो फिर वो फ़ोन पे फ़ोन करने लग गए, जी अब हम सुलह करना चाहते हैं, अब हम ऐसा करना चाहते हैं, जी हम इसको लेके आना चाहते हैं। अब वो बताने लगे कि इन्होंने 7-8 महीने तक खबर तक नहीं ली, पूछा तक नहीं है। अब कहते हैं अच्छा मैंने उनसे पूछा कि इसमें राज क्या है, जो 7-8 महीने नहीं पूछा और अब पूछ रहे हैं, तो इसमें राज क्या है? कहने लगे राज ये है, उन्होंने एक मीटिंग की हुई है, प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक जहन बनाया हुआ है कि इसको ले आएंगे लड़की को और कुछ दिन रखेंगे और उसके बाद ये बच्चा अपने कब्ज़े में करेंगे, इसे फिर वापस भेज देंगे, फिर तलाक दे देंगे, बच्चा रख लेंगे, इसे तलाक दे देंगे। यानी ऐसे भी जालिम होते हैं। अब माँ बाप का कसूर ये बनाते हैं कि इन्होंने बेटी को जन्म क्यों दिया, फिर उन पे जुल्म, पहले जहेज़ का जुल्म, फिर बारात के खाने का जुल्म, और उसके बाद जब बच्चा पेट में आ जाए, अल्लाह मेहरबानी कर दे, हमल ठहर जाए, तो माँ बाप के घर छोड़ जाते हैं कि चलो यहाँ ही रहना, वहाँ खाना पीना। अब उन जालिमों को इतनी शर्म और हया नहीं आती है कि हम इसको ब्याह के लाए हैं, ये हमारे घर में है, हमारी शोहर, ये मेरी बीवी है, और सास ससुर कहें हमारी बहू है, हमारी बेटी है, हम खुद इसे अपने पास रखेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसकी खिदमत करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जाओ अपने माँ बाप के घर चले जाओ। ये भी जुल्म है। अच्छा, अब इसमें याद रखो मेरे मुसलमान बहन भाइयों, आज जो हम करेंगे कल हमें उससे डबल भुगतना पड़ेगा। आज अगर हम एक गरीब बूढ़े माँ बाप पे, उनकी बच्ची पे जुल्म करेंगे और उनको मजबूर करेंगे, माँ बाप के घर में जब बेटियां आ जाती हैं तो वो बेचारे जैसे भी वो करें वो करते ही हैं, जिस कदर वो खुद भूखे भी रह के उनको ज़रूर खिलाते हैं। मगर याद रखो कि जो शख्स ऐसा करेगा कल उसको भुगतना पड़ेगा। आज अगर एक बेटी किसी की उसके घर में आई है और सास ससुर और शोहर उस पर जुल्म कर रहे हैं और इस तरह सख्तियाँ कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ, कल अगर तुम्हें अल्लाह ने 3, 2, 4, 5, 6 बेटियाँ दे दी तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो फिर तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए आज तुम किसी को खुशी दो, किसी को सुख दो, अल्लाह तुम्हें भी सुख अता फरमाएगा। यहाँ एक वाक़या मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुदहुद की शिकायत आ गई और आपने हुदहुद को बुला लिया। आपने उसको यहाँ पीछे से बालों से, सर से पकड़ा सख्ती के साथ, तो अर्ज़ करने लगा कि सरकार अगर इजाज़त हो तो मैं जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। आपने फरमाया बोलो हुदहुद। अर्ज़ की सरकार आपने मुझे इतनी सख्ती से पकड़ा है, बस इतना सा सोच लीजिए कि आज मैं आपकी बारगाह में खड़ा हूँ तो कल आपने अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। तो आपने फ़ौरन छोड़ दिया कि अपनी पेशी भी याद आ गई कि आज मेरे सामने ये है तो कल मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, हमें सबक हासिल करना चाहिए। आज जो हम करेंगे, अच्छा करेंगे तो उसका बदला हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम जुल्म करेंगे तो इसके बदले में हमें फिर जुल्म का सामना करना पड़ेगा, बल्कि डबल जुल्म का सामना। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हम सब को खिदमत का जज्बा नसीब फ़रमाए और हर किसी के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फ़रमाए।